ഹലോ, ഞാൻ റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പം ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയും. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CSCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ജനറൽ സയൻസിൽ ബയോളജി. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോസറി ഓഫ് മെഡിക്കൽ ടേംസ്. ഗ്ലോസറി ഓഫ് മെഡിക്കൽ ടേംസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഗ്ലോസറി ഓഫ് മെഡിക്കൽ ടേംസ്. ആദംസ് ആപ്പിൾ. ബൾജ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ നെക്ക് ഫോംഡ് ബൈ ദ thyroid cartilage which is attached to the front of the larynx. Voice box. It is more prominent and larger in males than in females because the male larynx is larger in order to accommodate the larger vocal cords. Adam's apple. Bulge at the front of the neck formed by the thyroid cartilage which is attached to the front of the larynx. Voice box. It is more prominent and larger in males than in females because the male larynx is larger in order to accommodate the larger vocal cords. Adenoids. Adenoids. Enlarged mass of lymphoid tissue in the nasopharynx which can obstruct breathing and even interfere with hearing along with tonsils. They serve the purpose of preventing the entry of germs into the respiratory system. Adrenals. Ductless gland situated above the kidney. Alimentary canal. Digestive tract from mouth to anus. Aorta. Largest artery in the human body that emerges from the left ventricle of the heart and distributes purified blood throughout the body. Aqueous humor. Transparent fluid of the anterior chamber of the eye. Auricle, two upper chambers of the heart that receive impure blood through the veins. Also pinna of the external ear. Bile juice. Alkaline juice secreted by the liver into the duodenum. Blood count. Calculation of the number of red and white cells in a cubic millimeter of blood. A hemocytometer is used to check blood count. Blood bank. A storage of whole blood or plasma which is preserved under refrigeration for transfusion in an emergency. Blood pressure. The pressure exerted by blood on the walls of blood vessels measured in millimeters of mercury with a sphygmomanometer. Blood serum. Fluid seen when blood clots. Consists of plasma minus the clotting agent. Blood sugar. Glucose amount in the blood. Blood urea. Urea amount, end product of protein metabolism in the blood within a normal range. Cardiac. Pertaining to the heart. Carpopedal. Pertaining to hands and feet. Cerebellum. A part of the brain located below and behind the cerebrum that controls muscular activities and the equilibrium of the body. Cerebrum. Largest part of the brain, which is the center of intelligence, coordination, memory, will, etc. Coagulase. Enzyme that clots plasma, for example, renin thrombin. Coagulation.
curdling of blood or formation of a clot in the blood. Corpuscle, microscopic mass of protoplasm, for example, erythrocytes and leukocytes, RBC, WBC. Dermis, through skin or the layer below epidermis. Diastole, relaxation period of the cardiac cycle as opposite to systole or expansion of the heart. Dorsal, pertaining to the back or posterior part of the body or organ. Duodenum, first part of the small intestine where digestive juices help in digestion. Ejaculatory tubes, two fine tubes, one on either side, commencing at the union of the seminal vessel. Ejaculatory tubes, two fine tubes, one on either side, commencing at the union of the seminal vessel. Erythrocytes, red blood cells. See human blood. Fallopian tubes, two tubes opening out of the upper part of the uterus that connects the vagina to the ovaries. Each measures 10-60 cm. They carry the ova into the uterus. Gallbladder, pouch situated at the lower border of the liver for storage of bile juice. Hemoglobin, red pigment of the blood that contains oxygen. See human blood. Hormones, secretion of ductless glands. See glands of human body. Hypertension, abnormally high tension alluding to blood pressure and involving systolic and diastolic levels. A resisting systolic pressure of 160 mm mercury and a resisting diastolic pressure of 100 mm mercury indicates hypertension. Hypotension, low blood pressure, systolic below 110 mm mercury and diastolic below 70 mm mercury. Medulla oblongata, the upper part of the spinal cord between the foramen magnum of the occipital bone and the pons cerebri, the lowermost part of the brain which connects the spinal cord to the brain. Ligaments, band or sheet of fibrous tissue that connect two or more bones. Pulmonary artery, only artery that carries impure blood from the heart to the lungs. Reflex action, involuntary motor or secretory response by tissue to a sensory stimulus. For example, sneezing, blinking, puffing, etc. Reflex action, involuntary motor or secretory response by tissue to a sensory stimulus. For example, sneezing, blinking, coughing, etc. Spinal cord, continuation of the medulla oblongata enclosed in the backbone. The spinal cord controls reflex actions and communicates messages between the brain and the body. Systole, contraction of the cardiac cycle or contraction of the heart. Tendon, fibrous cord or band connecting muscles to a bone. Ventricle, two lower chambers of the heart from which purified blood flows out through arteries. A ventral chamber, belly of the body composed of two main cavities, thorax which contains heart, lungs, and the abdomen which contains digestive, excretory and reproductive organs separated by the diaphragm.
Vitreous humor, transparent fluid in the posterior chamber of the eye. See human organs. Vitreous humor, transparent fluid in the posterior chamber of the eye. See human organs. ഗ്ലോസറി ഓഫ് മെഡിക്കൽ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നു. അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. സ്പെല്ലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടേബിൾ 1.16 വൈറൽ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്. ടേബിൾ 1.16 വൈറൽ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്. നമ്പർ, ഡിസീസ്, പാത്തോജൻ, ഹാബിറ്റേറ്റ്, മെയിൻ സിംറ്റംസ്, മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, IP. നമ്പർ, ഡിസീസ്, പാത്തോജൻ, ഹാബിറ്റേറ്റ്, മെയിൻ സിംറ്റംസ്, മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, IP. 1. ഇൻഫ്ലുവൻസ, മൈക്സോവൈറസസ്, mucous membrane of respiratory tract, nasal discharge, sneezing, coughing by droplets from nose and throat, 24 to 72 holes. 1. Influenza, myxoviruses, mucous membrane of respiratory tract, nasal discharge, sneezing, coughing by droplets from nose and throat, 24 to 72 holes. 2. Smallpox, variola virus, skin rash changing to pustules, then to scabs by contact, droplets and vomit, 12 days. 3. Chickenpox, varicella zoster, skin sores that open and emit fluid by contact and vomit, 2 to 5 weeks. 4. Measles, rubeola virus, red watery eyes, skin rash by droplets from nose and throat, 10 days. 4. Measles, rubeola virus, red watery eyes, skin rash by droplets from nose and throat, 10 days. 5. Rabies, hydrophobia, rabies virus, brain and spinal cord cells, biting behavior, fear of water, inability to swallow, bite by rabid dog, 1 to 3 months. 6. Mumps, infectious parotitis, paramyxovirus, salivary glands, painful enlargement of parotid glands, difficulty in opening mouth by contact and droplets from throat, 12 to 26 days. 6. Mumps, infectious parasitis. Mumps, infectious parotitis, paramyxovirus, salivary glands, painful enlargement of parotid glands, difficulty in opening mouth by contact and droplets from the throat, 12 to 26 days. 7. Poliomyelitis, polio virus, nerve cells, inflammation of nervous system, muscle shrinkage by contaminated food and water, 7 to 14 days. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാലൻസ് ആണ്. നമ്പർ, ഡിസീസ്, പാത്തോജൻ, ഹാബിറ്റേറ്റ്, മെയിൻ സിംറ്റംസ്, മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, IP. നമ്പർ, ഡിസീസ്, പാത്തോജൻ, ഹാബിറ്റേറ്റ്, മെയിൻ സിംറ്റംസ്, മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, IP. 8. ട്രാക്കോമ, കാലാമൈഡിയ trachomatis, eyelids, conjunctiva and cornea of eye, granules on inner surface of eyelids, watery eyes, by contact and vomit, 5 to 12 days. 9. Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, human immunodeficiency virus, infections
cancer, brain damage, WBC destruction by contact with blood, 28 months average. 10. Hepatitis viral, epidemic, jaundice, infectious and serum hepatitis virus, liver jaundice due to damaged liver cells by contaminated food and water, 20-35 days. വൈറൽ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണു, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ പറഞ്ഞോണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കമൻ്റ് ഇടാനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ്, എല്ലാം ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പരമാവധി തെറ്റായ കമൻറ്റ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി, ചിലതൊക്കെ വെറൈറ്റി വേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ വെറൈറ്റി വേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും സാധാ വേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും തെറ്റ് വരും, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പെല്ലിങ്സൊക്കെ. നല്ല വേർഡ്സുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്രത്യേകം. ഇനി നമുക്ക് പറയണത് ടേബിൾ 1.70 ഇൻസെക്ട് ക്യാരിയിങ് ഡിസീസസ്. ടേബിൾ 1.17 ഇൻസെക്ട് ക്യാരിയിങ് ഡിസീസസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതിൽ അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയണ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഇത് അത്യാവശ്യം കുറെ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ടഫായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും. എന്താ പറയാ, നമ്മള് മുന്നേ വായിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു പോകേണ്ട എന്താ പറയാ സെന്റൻസ് ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ടേബിൾ 1.70 ഇൻസെക്ട് ക്യാരിയിങ് ഡിസീസസ്. നമ്പർ കോമൺ നെയിംസ് zoological name casuative organism disease. Number common name zoological name casuative organism disease. 1. Mosquitoes, Anopheles sps, Plasmodium, malaria, Culisine sps, Eukeria bancrofti, Stimomia sps, Flavovirus fibricus, Aedes aegypti, dengue virus. 1. Mosquitoes, Anopheles sps, Plasmodium, malaria, Culisine sps, Eukeria bancrofti, Stigomia sps, Flavovirus fibricus, Aedes aegypti, dengue virus. 2. Rat flea, Echinopsila chiopsis, Pasteurella pestis, Bubonic plague, Echinopsila sps are typhi, endemic typhus. Fleas, Musca sps. 1. Shigella sps bacillari, 2. Salmonella typhi dysentery, 3. Salmonella paratifi, typhoid fever. 4. Hepatitis type A virus, paratyphoid fever, infectious hepatitis. 3. Sand fly, Phlebotomus pipistrati, Phlebotomus
പെപ്പാറ്റസി വൈറസ്, സാൻഡ് ഫ്ലൈ ഫീവർ, ഫിലിംബോട്ടോമസ്, ലീഷ്മാനിയ ഡോണോവാനി, കാലാസാർ. 3 സാൻഡ് ഫ്ലൈ, ഫിലിംബോട്ടോമസ് പെപ്പാറ്റസി വൈറസ്, സാൻഡ് ഫ്ലൈ ഫീവർ, ഫിലിംബോട്ടോമസ്, ലീഷ്മാനിയ ഡോണോവാനി, കാലാസാർ. For body loss, pediculus rickettsia, Provaski, trunk fever are Quintana. 5 mite are Tuesday Sugamushi, scrub typhus, Tuesday Sugamushi fever. 6 itchy mite, Sacroptis scabies. 7 tick fever, amblyoma SPS. R rickettsia, Rocky Mountain spotted therosis. 7 tick fever, amblyoma SPS. R rickettsia, Rocky Mountain spotted therosis. 8 housefly, Musca domestica, Vibrio cholera, E. coli, Vibrio cholera, E. coli infantile diarrhea. 9 bed bug climax, 9 bed bug CMX relapsing fever. 10 TSC fly, Glucina palpalis, Trypanosoma gambinens. Sleeping sickness. TSC fly, Glossina palpalis, Trypanosoma gambins, sleeping sickness. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടേബിൾ 1.17 ഇൻസെക്റ്റ് കാരിയൻ ഡിസീസസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടിയും പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാണ്, ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സാണ്, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് പറയാനാണ്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. പറഞ്ഞിനി ശരിയാവില്ല, കാരണം തെറ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ടഫായിട്ട് തോന്നണമെന്നില്ല ഈ വേർഡ്സൊക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിൽ എന്താ പറയുക, തെറ്റും വരുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ടഫായിട്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം. എന്തായാലും ഈ വേർഡ്സുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിത് വായിക്കുന്നില്ല, കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇനി വായിക്കുമ്പോൾ ചില വേർഡ്സൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് ഒരുപക്ഷെ എത്താം. ഉദാഹരണമായിട്ട് 5 നോക്കാം നിങ്ങൾ. അതിൽ 5 എന്നുള്ളതിൽ പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്നുള്ളതുണ്ട്. അവിടെ 5 എന്നുള്ളിടത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം വേർഡ്സുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ വീഡിയോയിൽ. 5 എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം തന്നെ 7 ആണെങ്കിലും
ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇങ്ങനെയും കൂടി എടുത്ത് പറയണമെന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും ടേബിൾ 1.17 ഇൻസെക്ട് ക്യാരിങ് ഡിസീസസ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വാച്ച് ചെയ്യുക. അത്ര നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ടേബിൾ 1.18 ബാക്ടീരിയ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കാം. ഇത് നേരത്തെ പോലെ ആയിരിക്കുമെന്നാവോ, എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ടേബിൾ 1.18 ബാക്ടീരിയ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്. ടേബിൾ 1.18 ബാക്ടീരിയ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്. നമ്പർ, ഡിസീസ്, പാത്തോജൻ, ഹാബിറ്റേറ്റ്, മെയിൻ സിംറ്റംസ്, മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, IP. നമ്പർ, ഡിസീസ്, പാത്തോജൻ, ഹാബിറ്റേറ്റ്, മെയിൻ സിംറ്റംസ്, മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, IP. 1 കോളറ, വിബ്രിയോ കോമ, V. cholerae, intestine, severe diarrhea and vomiting by contaminated food and water to 30 days. Cholera, Vibrio coma, V. cholera, intestine, severe diarrhea and vomiting by contaminated food and water 2 to 3 days. 2 pneumonia, Diplococcus pneumonia, lungs, difficulty in breathing by patients sputum 1 to 3 days. 3 typhoid, Salmonella typhi, intestine, constant fever by contaminated food and water 1 to 3 weeks. 3 typhoid, Salmonella typhi, intestine, constant fever by contaminated food and water 1 to 3 weeks. 4 tetanus, lockjaw, Clostridium tetani, tissues, painful muscular spasms and paralysis through wounds and burns 4 days to 3 weeks. 5 diphtheria, Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium diphtheriae, ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. 5 diphtheria, Corynebacterium diphtheria. Mucous membrane of nose, throat and tonsils. Sore throat, difficulty in breathing by oral and nasal discharges 2 to 5 days. 5 whooping cough, pertussis, Bordetella pertussis, respiratory tract, severe coughing, characteristics, gasping, whoop by throat discharges and contact 10 to 16 days. 7 tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, lungs, cough, bloody sputum, chest pain by patients sputum variable. 8 plague, Pasteurella pestis, blood and lymph, painful pubo of lymph nodes by rat flea bite 2 to 6 days. 9 leprosy, Mycobacterium leprae, skin, mucous membranes, peripheral nerves, hypopigmented skin patches, ulcers, deformity of digits, long close contact with the patients 2 to 5 years. 10 syphilis, Trimonema pallidum, Treponema pallidum. Oral, genital, rectal mucosa, lesions by contact 3 weeks. 11 gonorrhea, Neisseria gonorrhoeae, urinogenital mucosa, burning sensation in
micturition, burning sensation in micturition by sexual contact 2 to 5 days. 12 diarrheal diseases, Shigella, Dysarthria, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, intestine diarrhea by contaminated food, water, hands, vomit. 12 diarrheal diseases, Shigella, Dysentery, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, intestine diarrhea by contaminated food, water, hands, vomit. 2 to 5 days. സോറി ഇവിടെ നില്ലാണ്, തെറ്റിപ്പോയതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാണ്. 12 diarrheal diseases, Shigella, Dysentery, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, intestine diarrhea by contaminated food, water, hands, vomit. 12 diarrheal diseases, Shigella, Dysentery, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, intestine diarrhea by contaminated food, water, hands, vomit. അപ്പോൾ ടേബിൾ 1.18 ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പറയാം. പിന്നെ സ്പെല്ലിങ്ങിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുക. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഈ വെറൈറ്റി വേർഡ്സുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ 12 ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ 11 ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 8 ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ടേബിൾ 1.19 സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് STD ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്. ടേബിൾ 1.19 സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് STD in humans. Number, disease, causative organism, nature of diseases, symptoms, treatment. Number, disease, causative organism, nature of disease, symptoms, treatment. 1. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, retrovirus, HIV, viral. Enlarged lymph nodes, long fever, weight loss, nil. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, retrovirus, HIV, viral. Enlarged lymph nodes, long fever, weight loss, nil. 2. Genital herpes simplex virus, viral. Painful ulcer on genitals, nil. 3. Genital warts, human papilloma virus, HPVS, viral. Tumor of the vulva, vagina, anus and penis, nil. 4. Gonorrhea, Neisseria gonorrhoeae, bacterial. Infection of all genital organs or PID, penicillin. 4. Gonorrhea, Neisseria gonorrhoeae, bacterial. Infection of all genital organs or PID, penicillin. ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഭാഗം അടുത്ത പേജിലാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാലൻസ്
നമ്പർ ഡിസീസ് കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം നേച്ചർ ഓഫ് ഡിസീസ് സിംറ്റംസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് 5 കാലാമൈഡിയാസിസ് കാലാമൈഡിയ ട്രാങ്കോമാറ്റിസ് ബാക്ടീരിയൽ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഓൺ വജൈന ഓർ PID നൈസ്റ്റാറ്റിൻ കാലാമൈഡിയാസിസ് കാലാമൈഡിയ ട്രാങ്കോമാറ്റിസ് ബാക്ടീരിയൽ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഓൺ വജൈന ഓർ PID നൈസ്റ്റാറ്റിൻ 6 സിംഫിലിസ് ട്രിപ്പോണേമ പാലിഡം bacterial cancer and skin eruption benzini and penicillin 7 trichomoniasis trichomonas vaginalis protozoan greenish yellow vaginal discharge metronidazole 7 trichomoniasis trichomonas vaginalis protozoan greenish yellow vaginal discharge metronidazole 8 cancroid Haemophilus ducrei foul discharge and ulcer drugs sulfonamide 8 cancroid Haemophilus ducrei foul discharge and ulcer drugs sulfonamide 9 lymphogranuloma venereum lymphogranuloma venereum lymphogranuloma histicosis bacteria lungual lymphadenopathy drugs tetracycline 9 lymphogranuloma venereum lymphogranuloma histicosis bacteria lungual lymphadenopathy drugs tetracycline 9 lymphogranuloma venereum lymphogranuloma histicosis bacteria lungual lymphadenopathy drugs tetracycline 9 lymphogranuloma venereum lymphogranuloma histicosis bacteria lungual lymphadenopathy drugs tetracycline ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര ടഫ് വേർഡ്സ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നല്ല തെറ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് പറയണമെന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ വേർഡ്സൊക്കെ ദയവേത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തായാലും ഈ 9 ആണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടഫും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അത്ര നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. വേർഡ്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടേബിൾ 1.20 സം കോമൺ വെജിറ്റബിൾസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പറയാണ്, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന്. കാരണം അതുപോലത്തെ വേർഡ്സ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ടഫ് ആവണമെന്നില്ല. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ലാതിരിക്കാം. എന്തായാലും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വേർഡ്സ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ. തുടക്കം തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. എന്തായാലും ഇത് അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതൊന്നും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കണം എന്ന്. പരമാവധി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കും, എന്നാലും ശരിയാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ടേബിൾ 1.20 സം കോമൺ വെജിറ്റബിൾസ്.
ഇതൊക്കെ വെറും എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്കൊരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കാരണം അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് CSET എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തായാലും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കുറേ കൂടി പ്രാധാന്യം എടുത്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റ് ശരിക്കും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടേബിൾ 1.20 സം കോമൺ വെജിറ്റബിൾസ് പറയാം. ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം, ഹിന്ദി നെയിം, ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ആൻഡ് ഫാമിലി, സ്പെഷ്യൽ റിമാർക്സ്. ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം, ഹിന്ദി നെയിം, ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ആൻഡ് ഫാമിലി, സ്പെഷ്യൽ റിമാർക്സ്. 1. ബീറ്റ്സ്, ചുഗന്ധർ, ബീറ്റ വൾഗാരിസ്, Chenopodiaceae. Roots and leaves used as salad and vegetables. 1. beets, cucumber, beta vulgaris, Chenopodiaceae. Roots and leaves used as salad and vegetables. 2. carrot, gajar, Daucus carota, umbellifera, used as salad and vegetable, contains carotene, precursor of vitamin A and carbohydrate. 3. radish, Muli, Raphanus sativus, cruciferae. Used as salad, leaves used as vegetable, rich in vitamins A and C. Root contains raffinine, which is responsible for pungent smell. 4. turnip, shalgam, Brassica rapa, cruciferae. It originated in Central West China. Catex flavor due to presence of volatile isocyanates, used as salad and vegetable. 5. sweet potato, shakarkandu or Nida aloe, Ipomoea betatas, Convolvulaceae. Tuberous root edible good raw material for industrial alcohol, starch and glucose. 5. sweet potato, shakarkandu or Nida aloe, Ipomoea betatas, Convolvulaceae. Tuberous root edible good raw material for industrial alcohol, starch and glucose. 6. cassava tapioca, shakarkanda, manihot, Isolenta, utilissima, Euphorbiaceae, Euphorbiaceae. Tubers rich in calcium and vitamin C along with starch, stable source of tapioca, starch food of many people. In India, concentrated on west coast, especially in Kerala. 6. cassava tapioca, shakarkanda, manihot, Isolenta, utilissima, Euphorbiaceae. Tubers rich in calcium and vitamin C along with starch, stable source of tapioca, starch food of many people. In India, concentrated on west coast, especially in Kerala. അപ്പോൾ നമ്മൾ സം കോമൺ വെജിറ്റബിൾസ് അതിൽ
നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റീംസ്. Underground steams. One garlic, laxan. Laxan, Allium sativum, Liliaceae, pungent smell due to allicin, antiseptic and bactericide used as flowering vegetables. One garlic, laxan, Allium sativum, Liliaceae, pungent smell due to allicin, antiseptic and bactericide used as flowering vegetables. 2 onion, Pias, Allium sippa, Liliaceae, fleshy leaves of bulb rich in minerals and vitamins, eaten raw with meals added to dals. 3 potato, Aloe, Solanum tuberosum, Solanaceae, cheap source of starch and minerals. 4 taro, RV, Colocasia, Esculenta, Araceae, rhizome starchy, tuberous edible. 4 taro, RV, Colocasia, Esculenta, Araceae, rhizome starchy, tuberous edible. 5 artichoke, Heidelberg, Helianthus tuberous, compositae, edible tuberous steam underground source of levulose sweetening agent used by diabetics. 5 artichoke, Helianthus tuberosus, compositae, edible tuberous steam underground source of levulose sweetening agent used by diabetics. Herbage vegetables. 1 cabbage, band gobi, Brassica oleracea var capitata, cruciferae, vegetative bud consisting of compaction of leaves, edible, eaten raw or cooked. 1 cabbage, band gobi, Brassica oleracea var capitata, cruciferae, vegetative bud consisting of compaction of leaves, edible, eaten raw or cooked. 2 cauliflower, Phool gobi, Brassica oleracea var botrytis crucifera. Inflorescence comprises hypertrophied flower, stalks and abortive flowers eaten after cooking. 3 lettuce, salad, Lactuca sativa, compositae, leaves eaten as salad rich in vitamins A and E. ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം, ഹിന്ദി നെയിം, ബോട്ടാണിക്കൽ നെയിം ആൻഡ് ഫാമിലി, സ്പെഷ്യൽ റിമാർക്സ്. ഫോർ സ്പൈനാച്ച്, പാലക്ക്, സ്പൈനാസിയ ഒലിറാസിയ, കിനോപോഡിയ സിയ.
കോമ്പാക്റ്റ് സോറി നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയി, ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. ഫോർ സ്പൈനാച്ച്, പാലക്ക്, സ്പൈനാൻസിയ, ഒലിറാസിയ, ചിനോപോഡിയ സിയെ. കോമ്പാക്റ്റ് റോസിറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഈറ്റൻ കുക്ക്ഡ്, റിച്ച് ഇൻ വിറ്റാമിൻ എ ആൻഡ് മിനറൽസ്. ഫോർ സ്പൈനാച്ച്, പാലക്ക്, സ്പൈനാൻസിയ, ഒലിറാസിയ, ചിനോപോഡിയ സിയെ. കോമ്പാക്റ്റ് റോസിറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഈറ്റൻ കുക്ക്ഡ്, റിച്ച് ഇൻ വിറ്റാമിൻ എ ആൻഡ് മിനറൽസ്. 5 celery, അജ്മൂഡ്, കാരസ്, സാലറി, APM ഗ്രാവ്യുലൻസ്, വാർ ഡ്യൂസ്, അംബൽ ലൈഫ്രേ. Leaf stalks contain good quantities of starch used in salads, stews and soups. 6. Asparagus, safflower, Asparagus officinale, Liliaceae. Shoots, cladodes, consumed green, rich source of vitamins A1, B1, B2 and C. Fruit vegetables. 1. Tomato, Tamatar, Lysopersicon esculentum, equal Solanum lysopersicum, Solanaceae. Salads and cooked vegetables rich in vitamin C, A1, B1, B2. 1. Tomato, Tamatar, Lysopersicon esculentum, Solanum lycopersicum, Solanaceae. Salads and cooked vegetables rich in vitamin C, A1, B1, B2. 1. Tomato, Tamatar, Lysopersicon esculentum, Solanum സോറി, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയണം. ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ്. 1. Tomato, Tamatar, Lycopersicon esculentum, Solanum lycopersicum, Solanaceae. Salads and cooked vegetables rich in vitamin C, A1, B1, B2. 1. Tomato, Tamatar, Lycopersicon esculentum, Solanum lycopersicum, Solanaceae. Salads and cooked vegetables rich in vitamin C, A1, B1, B2. 2. Brinjal eggplant, Bacon, Solanum melongena, Solanaceae. Fruits is berry with white, violet or green coloration. It is good for diabetic patients. Fruit cooked as vegetable, rich in iodine. 3. Lady's finger, okra, bindi, Abelmochus esculentus, Hibiscus esculentus, Malvaceae. Unripe fruit cooked as vegetable. 3. Lady's finger, okra, bindi, Abelmochus esculentus, Hibiscus esculentus, Malvaceae.
unripe fruit cooked as vegetable. Three ladies finger okra, bindi, abel moschus, esculentus, hibiscus, esculentus, malvaceae, unripe fruit cooked as vegetable. 4 cluster bean, your ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. 4 cluster bean, your Cymopsis, Tetragoniloba, Papilionaceae. Immature green pod seeds edible, your gum from seed. 4 cluster bean, your Cymopsis, Tetragoniloba, Papilionaceae. സോറി, നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണ്ട. ക്ലസ്റ്റർ ബീൻ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 4 cluster bean, your Cymopsis, Tetragoniloba, Papilionaceae. Immature green pod seeds edible, your gum from seed. 4 cluster bean, your Cymopsis, Tetragoniloba, Papilionaceae. Immature green pod seeds edible, your gum from seed. 5 hyacinth bean, Sem Lablab purpureus, Dolichos Lablab, Papilionaceae. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. ഹൈൻസിന്ത് ബീൻ, സിം, ലാബ് പ്യൂപ്പറസ്, ഡോലിക്കോസ് ലാബ്, Papilionaceae. Green pods and seeds eaten as vegetable. 5 hyacinth bean, sim, Lablab purpureus, Dolichos Lablab, Papilionaceae. Green pods and seeds eaten as vegetable. 6 wax or white gourd, Pida, Beninicasa, Hispida, Cucurbitaceae, confectionery and vegetable. 6 wax or white gourd, Pida, Beninicasa, Hispida, Cucurbitaceae, confectionery and vegetable. 7 squash melon, Tinda, Citrus lanatus, var fistulosus, Cucurbitaceae, cooked as vegetable. 7 squash melon, Tinda, Citrus lanatus, var fistulosus, Cucurbitaceae, cooked as vegetable. 8 snap melon, Foot Cacra, Cucumis melovar mamordica, Cucurbitaceae, cooked as vegetable. 8 snap melon, Foot Cacra, Cucumis melovar mamordica, Cucurbitaceae,
cooked as vegetable. Spelling mistake ഉണ്ട്, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. 9. Long melon or snake cucumber, kakri or tar, Cucumis melovar, Utilissimus, cucurbitaceae. Salad. Long melon or snake cucumber, kakri or tar, Cucumis melovar, Utilissimus, cucurbitaceae. Salad. 11. Winter squash, Vilayati Kadu, Cucurbita maxima, Cucurbitaceae cooked vegetable. 11. Winter squash, Vilayati Kadu, Cucurbita maxima, Cucurbitaceae cooked vegetable. 11. Pumpkins, Halva Kadu or Tanshifal, Cucurbita moscata, Cucurbitaceae cooked vegetable and sweet. 12. Pumpkins, Halva Kadu or Tanshifal, Cucurbita moscata, Cucurbitaceae cooked vegetable and sweet. 13. Summer squash or marrow, Cape Kadu, Cucurbita pipo, Cucurbitaceae cooked as vegetable. 13. Summer squash or marrow, Cape Kadu, Cucurbita pipo, Cucurbitaceae cooked as vegetable. 14. Bottle gourd or calabash, Lonki Gia, Leginaria, Caesaradia, Cucurbitaceae cooked vegetable and containers. 14. Bottle gourd or calabash, Lonki Gia, Langinaria, Caesaradia, Cucurbitaceae cooked vegetable and containers. 15. Rigid or ribbed sponge gourd, dishcloth gourd, Calitori, Lufa acutangula, Cucurbitaceae cooked vegetable. 15. Rigid or ribbed sponge gourd, dishcloth gourd, Calitori, Lufa acutangula, Cucurbitaceae cooked vegetable. 16. Smooth sponge gourd, Lymph, Gia tori, Lympha cylindrica, Cucurbitaceae cooked vegetable and sponges for bath. 16. Smooth sponge gourd, Lympha, Gia tori, Lympha cylindrica, Cucurbitaceae cooked vegetable and sponges for bath. 16. Smooth sponge gourd or Lympha, Gia tori, Lympha cylindrica, Cucurbitaceae cooked vegetable and sponges for bath. 17. Bitter gourd or balsam pear, Caerula, Momordica, Carantia, Cucurbitaceae cooked vegetables and pickles. 17. Bitter gourd or balsam pear, Caerula, Momordica, Carantia, Cucurbitaceae cooked vegetables and pickles. 18. Pointed gourd, Parval, Parmal, Trichosanthus dioica, Cucurbitaceae cooked vegetable. 18. Pointed gourd, Parval, Parmal, Trichosanthus dioica, Cucurbitaceae cooked vegetable. 18. Pointed gourd, Parval, Parmal,
ട്രിക്കോസാന്തസ് ഡിയോയിക്ക, കുക്കുർബിറ്റാസിയെ കുക്ക്ഡ് വെജിറ്റബിൾ. 18 പോയിന്റഡ് ഗാർഡ്, പാർമാൽ, ട്രിക്കോസാന്തസ് ഡിയോക്ക, കുക്കുർബിറ്റാസിയെ കുക്ക്ഡ് വെജിറ്റബിൾ. 18 പോയിന്റഡ് ഗാർഡ്, പാർമൽ, ട്രിക്കോസാന്തസ് ഡിയോയിക്ക, കുക്കുർബിറ്റാസിയെ കുക്ക്ഡ് വെജിറ്റബിൾ. നമുക്ക് എല്ലാം കുറെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു, ടൈമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഒരുപാട് തെറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം. അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ഞാൻ പറയണത്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതിൽ ശരിയാവില്ല. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നല്ലോല വന്നിട്ടുണ്ട്. സം കോമൺ വെജിറ്റബിൾസ് മുതൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ടേബിൾ 1.20 ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ടൈം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയണമെന്ന്, പക്ഷെ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് തവണ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇതിലെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്, അത്യാവശ്യം ടഫ് വേർഡ്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ 18, 17, 16, 15 ഒക്കെ ശരിക്കും നമ്മളൊരു 8-10 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കണം. 8-10 പ്രാവശ്യം വായിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചു പോവാ. പിന്നെ 8-10 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലൊരു ഗുണം, ഞാനതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, മറക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ ദയവേത് മനസ്സിലാക്കാം. ശരിക്കും നമ്മളൊരു 5 പ്രാവശ്യം വെച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം റെഡിയാവും. പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് മറക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അതാണ് അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലിരിക്കും, കൂടുതൽ നമുക്കത് മറക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ അറിവിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും. എന്തായാലും റിപ്പീറ്റേഷൻ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം എന്നെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു പോവുക. നമ്മൾ കോമൺ വെജിറ്റബിൾസ് തുടങ്ങി ഏകദേശം 18 വരെയുള്ളടത്ത് നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ ഇത്ര നാളോട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതുകൂടി ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. എന്തായാലും ഇതിപ്പോ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്തൊക്കെ കുറെ പ്രാവശ്യം പറയുമായിരുന്നു. 2, 3, 4, 5, 6 ഒക്കെ വരെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ വീഡിയോ പോലെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണമെന്നുള്ളൂ. 3, 2, 1 ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായി. നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കൊണ്ടടക്കണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അറിയില്ല. എന്തായാലും പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. ബാക്കി കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ, എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറവായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ
വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിലെ പോരായ്മകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ രീതിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഈ രീതിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും. എനിക്കിത് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. കാരണം ഇത് ഈ രീതിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, എത്രയായാലും നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ. എന്തായാലും നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് നോക്കുക ക്ലാസ്, അത്രേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ വെറൈറ്റി വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അതുപോലത്തെ വേർഡ്സുകളാണ്. 18 ഉണ്ട്, 1 മുതൽ 18 വരെ ഉണ്ട്. തുടങ്ങുന്നത് ബീറ്റ്സ് മുതലാണ്. ബീറ്റ്സ് മുതൽ പോയിന്റഡ് വേർഡ് വരെ വരുന്നുണ്ട് 18. അതിൽ എന്താ പറയാ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റീംസ്, ഹെർബേജ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഈ വേർഡ്സുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ 14ഉം 13 ഒക്കെ നോക്കൂ വേർഡ്സ്. എന്തായാലും ഇത് നമുക്കിത് എന്താ പറയാ പുതിയ ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട്. കാരണം അതുപോലത്തെ വേർഡ്സുകൾ എന്തായാലും ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്, നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ വേർഡ്സുകൾ അധികം പരിചയമില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയേനെ കുറെ കൂടി. അപ്പൊ നമ്മളിത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്തായാലും ഇനി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈം പോകും. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും നമുക്കൊരു തെറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുക. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയണ്ടാ, ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ കുറെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം. എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ടടുത്ത് കൂടുതൽ തന്നെ പറയണം, എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ 1.21 കോമൺ ബിവറേജസ് നോക്കാം. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി വേർഡ്സുകൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവൂല. കാരണം അതുപോലത്തെ വേർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. എന്നാൽ നേരത്തെ അത്ര വരുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ടേബിൾ 1.21 കോമൺ ബിവറേജസ്. കോമൺ നെയിം, source, plant and family, special features. Common name, source, plant and family, special features. Alcoholic beverages. 1 beer from barley malt, Hordeum vulgar graminae. Barley malt used alcohol 36%. 2 brandy from wine grapes, Vitis vinifera, Vitaceae, fermented and distilled juice, alcohol content 60-70%. 3 rum from molasses, sugar cane juice, saccharum officinarum, graminae. A distilled beverage, alcohol content about 40%. 4 whiskey from malted or unmalted cereals or potatoes. Distilled alcohol content about 50%. Most famous is Scotch. 1 beer from barley malt, Hordeum vulgar graminae. Barley malt used alcohol 36%. 2 brandy from wine grapes, Vitis vinifera, Vitaceae, fermented and distilled juice, alcohol content 60-70%.
3 rum from molasses, sugarcane juice, Saccharum officinarum graminae. A distilled beverage alcohol content about 40%. For whiskey from malted or unmalted cereals or potatoes. Distilled alcohol content about 50%. Most famous is Scotch. Non-alcoholic beverages. On 1 cocoa. Theobroma Sterculaceae. Seeds used for non-alcoholic beverage. Butter from seeds used for making chocolates. 2 coffee. Coffea arabica rubiaceae. Dried beans, seeds roasted, ground and brewed to make stimulating beverage. Caffeine is main alkaloid. It is grown in South India with 80% in Karnataka. 1 Coffea arabica. 2 Coffea canaphora instant coffee. The beverage is not from cured and powdered seeds. 3 tea. Camellia sinensis. Sinensis. Cured leaves used as beverage. It contains 25% thean alkaloid. Maximum tea is produced in Assam and Darjeeling of West Bengal. India is the largest producer of brown tea, while Sri Lanka is the largest producer of green tea. In tea, aroma is due to diol, stimulant is thein, and bitterness is due to tannins. 4 cola nitida. Sterculaceae. It is obtained from seeds of Cola nitida. Cola contains caffeine. Non-alcoholic beverages. 1 cocoa. Theobroma cacao. Sterculaceae. Seeds used for non-alcoholic beverage. Butter from seeds used for making chocolates. 2 coffee. Coffea arabica rubiaceae. Dried beans, seeds roasted, ground and brewed to make stimulating beverage. Caffeine is main alkaloid. It is grown in South India with 80% in Karnataka. 1 Coffea arabica. 2 Coffea canaphora instant coffee. The beverage is not from cured and powdered seeds. 3 tea. Camellia sinensis equal sinensis. Cured leaves used as beverage. It contains 25% thean alkaloid. Maximum tea is produced in Assam and Darjeeling of West Bengal. India is the largest producer of brown tea, while Sri Lanka is the largest producer of green tea. In tea, aroma is due to diol, stimulant is thein, and bitterness is due to tannins. 4 cola nitida. Sterculaceae. It is obtained from seeds of Cola nitida. Cola contains caffeine. For cola nitida. Sterculaceae. It is obtained from seeds of Cola nitida. Cola contains caffeine. 4 cola nitida.
Bertulaceae. It is obtained from seeds of Cola nitida. Cola contains caffeine. അപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണ, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ടേബിൾ 1.21 കോമൺ ബിവറേജസിൽ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജസും നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജസും ആണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരാഴ്ച പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുള്ളൂ. എന്തായാലും CSAT എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും എടുക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്. വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് പോയാൽ ശരിയാവില്ല. എന്തായാലും തെറ്റുകൾ എന്തായാലും പറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ അതായിരിക്കും യൂട്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. പിന്നെ കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റ് തെറ്റായത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര നല്ലതാണ് എന്തായാലും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു പോകണമെന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഏത് വീഡിയോ ആയാലും എന്തായാലും നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരി. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യവും അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തിരുത്തി പോകണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം പോകുന്നത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനും പറ്റും. നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയാലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. അതാണ് അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം. നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെല്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട്. എന്തായാലും കോമൺ ബിവറേജസിൽ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജസ് ആൻഡ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വെറൈറ്റി വേർഡ്സുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് മുതൽ ബിയർ മുതൽ ലാസ്റ്റ് കോള വരെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെറൈറ്റി വേർഡ്സൊക്കെ സോസ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഫാമിലിയിലാണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക. ഞാനിത് വായിക്കുന്നില്ല, കാരണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ പ്രത്യേക രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള വേർഡ്സൊക്കെ ആയി പോവും. നമ്മൾ തന്നെ സ്പെല്ലിങ്ങൊക്കെ തിരുത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. കറക്റ്റ് ഒരു ഇത് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുകയാണ് വീഡിയോയിൽ. നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്തായാലും സോഴ്സ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഫാമിലിയിൽ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജസ്, നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജസ്, അപ്പോൾ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സിലും അധികം വരുന്നില്ല. സോഴ്സ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഫാമിലിയിൽ ഇത് നോക്കുക. ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് വായിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാം. ടേബിൾ തന്നെയാണ്, ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയുള്ള വേർഡ്സുകളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത എന്തായാലും പറയാമല്ലോ ഇനി പറയുമ്പോൾ. ടേബിൾ 1.22 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പീസീസ് ആൻഡ് കോണ്ടിമെന്റ്സ്. ഇത് ഇത്ര വരുന്നുണ്ട്, 16 വരെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ടേബിൾ 1.23 സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ദെയർ സോഴ്സ് പ്ലാന്റ്സ്. ടേബിൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു 19 വരെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടേബിൾ 1.24 സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹ്യൂമിറ്റോറീസ് ആൻഡ് മാസ്റ്റിക്കാറ്റോറീസ്. 7 വരെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടേബിൾ 1.25 സം മോർ ഫൈബർ yielding പ്ലാന്റ്സ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭാഗം CSAT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ജനറൽ സയൻസിൽ ബയോളജി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റിന് വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ കൂടുതലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടണം, അതാണ് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ദയവ് ചെയ്തിട്ട്. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക,
എന്ന് പറയണതിനേക്കാളും എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയാറില്ല മൊത്തത്തിൽ. അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള നല്ലൊരു താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാം ദയവായിട്ട്. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവായി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, സോങ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദയവായിട്ട്. എഡിറ്റിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിനാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സോങ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോടത് മിക്ക വീഡിയോയിലും എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് സോങ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനോട് മൊത്തത്തിൽ താല്പര്യമാണ് വീഡിയോയിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കൊന്നും അത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഉള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. കുറേ വീഡിയോ നമ്മൾ നേരിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ ദയവേത് കണ്ടു നോക്കണം. അപ്പം നല്ലൊരു CSCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CSCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രി എടുക്കണമെന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CSCTക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.